బీజేపీ వాళ్ళకి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీ టేబుల్స్ ఎక్కిపోవడం ఏం మర్యాద, ఏం మర్యాద అండి అది? ఐ హావ్ టు విత్డ్రా ద మెంబర్స్. బయటకు పంపించేసా నేను. బీజేపీ విల్ గో అండ్ టేక్ దేర్ సీట్స్ ప్లీజ్. BJP members will take their seats. MIM will take their seats. If not, the members will be the members will be taken out. If not, the members will be taken out. I request cooperation. I requested everybody to cooperate. This is no religion. We're all the members. Please respect. Sit down. Please sit down. If not, I have to give a break. Marshals, you go. Please, I request everybody to sit down, please. BJP వాళ్ళు కూడా please, I request. No, we are not here. నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి మీరు అందరికీ. No, you don't have to tell me anything. You don't have to tell me anything. You don't have to. ఎవరు కూడా మాట్లాడకూడదు. When the chair is speaking, please understand. When the chair is speaking, please understand. What is this nonsense? Everybody is getting onto the chairs. When a chair, no, Sohail sir, please, 1 minute, please. Moka do, 1 minute to moka do. Are, is this the respect that you are giving the chair? Chair mungala meer chair lekkesi okal kotkunnaru. Is it? No, wait. No, I will not give anybody a chair. I will not give. Sit down. Respect your ex officio members also here. అరే మీరు మీ ఎంపీ గారు ఉండగా మీరు టేబుల్ లేపి కొట్టుకుంటారా అండి ఇది? వాట్ ఇస్ దిస్? అందరూ కూడా వాట్ ఇస్ దిస్? యువర్ ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆన్ టు ద చైర్స్ అండ్ ఫైటింగ్. ఆర్ వి రౌడీస్? నో, ఆర్ వి రౌడీస్? వి ఆర్ ఆల్ మెంబర్స్. సిట్ డౌన్. yes, okay. On behalf of everybody, on behalf of that people, बैठ जाओ प्लीज. ओके, आई विल. आप बैठ जाइए, आप बैठ. रघुनंदन साहब को एक बार मैं एक बार नो, सिट डाउन. वहां रघुनंदन गारू మీరు ఒక్క ప్లీజ్ టెల్. I will let Raghunandan garu give that explanation. He will give that. Sit down for a minute. అన్న ఒక్క నిమిషం. అన్న Raghunandan garu ఒక్కసారి you please give them the clarification. You please give them the clarification. This should not happen. No, BJP, you are getting to be too much. Andaru kuda mimmalni sahakarinchi today we have agreed to, when we gave respect to our MP, we as a chairperson I gave respect to Raghunandan garu when he requested me for Vande Mataram. All the members here, ikkada ex officio members andaram kuda we agreed on one platform and said okay. Then we said state geetam kuda cheppam. Ainanka kuda meer benches మీద ఎక్కే అవసరం ఏముందండి? Yes, some people have some objection there, but that doesn't mean you go దూషించుకునే విధంగా we should not be behaving. We are all corporators. Please understand. And నేను ఫస్ట్ చెప్పాను సభ సజావుగా జరగాలి అనేసి. If you behave like that, all the members will go out. If you are not interested in participating, fine, you are not interested. Raghunandan garu, please give the clarification. I'll let Raghunandan garu give the clarification. With due respect to the chair and honorable members, parliament members, MLCs and గౌరవ కార్పొరేటర్లు అందరికీ కూడా నమస్కారం. వందే మాతర గీతం ఈ దేశంలో ప్రారంభమైనప్పుడు అదొక మతానికి సంబంధించిన అంశంగా కొంతమంది మిత్రులు వందే మాతరం పాడుతున్నప్పుడు నిలబడకపోవడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. మేయర్ గారు, దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరుగుతున్నప్పుడు హిందువులు ముస్లింలను ఎవరు డిస్క్రిమినేషన్ చేయకుండా అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో బంకిం చంద్ర చటర్జీ గారు రాసిన ఆ గీతం దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పల్లెటూరులో, ప్రతి గల్లీలో, ప్రతి మొహల్లాలో అందరు కూడా ఇది మా దేశం, దీనికోసం మేము వందే మాతరం అని పాడినారు తప్ప kindly don't treat it is with some caste, creed, race, religion కి వందే మాతరాన్ని అంటగట్టడం అనేది బాధాకరం, దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన. మేయర్ గారు, దేశం మొత్తం 150వ సంవత్సరానికి వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన ఒక స్లోగన్ ని పాడుతున్నప్పుడు కొంతమంది మిత్రులు నిలబడకపోవడం వల్ల కొంత హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వర్డ్ జరిగింది. ఇది దురదృష్టకరం. ఇది ఏ సభలో కూడా ఇట్లాంటి సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడం మంచి పద్ధతి కాదు. మేము ఎవరిని ఇన్సల్ట్ చేయాలనో ఒక మతాన్ని కించపరచాలన్న ఉద్దేశంతో వందే మాతరం పాడాలని కోరుకోలేదు. దయించి మిత్రులు నేను మాట్లాడేటప్పుడు కండోలెన్స్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన గౌరవ MIM కార్పొరేటర్ దివంగత ముజఫర్ హుస్సేన్ గారికి అని పేరు తీసుకొని చెప్పిన. నేను
మక్కాలో జరిగిన బస్ ప్రమాదంలో చనిపోయినటువంటి మా హైదరాబాద్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ అని చెప్పిన. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి రెస్పెక్ట్. సబ్కా సాత్ సబ్కా విశ్వాస్ అనేటువంటి నినాదంతో మేము పోతున్నాం తప్ప మేము ఎవరిని కించపరచాలనేటువంటి ఉద్దేశం మాకు లేదు. దయచేసి మిత్రులు అర్థం చేసుకొని సహకరించినందుకు మీకు అందరికీ, చైర్కి ముఖ్యంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను.